सो पूरा 1 जून तो लैके 6 जून तक सो इस दिन नूं, इस साके नूं, इस घल्लूघारे नूं याद किया जाता है। हर साल याद किया जाता है। इस साल मैं देख रहा कि होर भी शिद्दत दे नाल याद किया जा रहा उस चीज़ नूं। उस वक्त दे हमले दे बारे, जो सिੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ हमला सी, साडे केंद्रीय स्थान ते हमला सी, उस नूं लैके असीं सारे जज्बाती हो जाने आ। जज्बाती होना भी कुदरती है। जिथे जज्बात जुड़े होण ते जे उत्थे सट मारी जाए तो फिर जज्बात भड़कदे ने। ये वखरी गल है कि कुर्सियां दे भुखे लोग जिहड़े ने वो अपनी कुर्सी दे वास्ते किसी दे भी जज्बात भड़का सकते हैं, किसी नूं भी किसी दे नाल लड़ा सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं। सो अजिहा हुंदा आया। ते एक होर भी गल है कि उस वेले दा हमला जिहड़ा सी सानूं दिख रहा सी, उहदे च बंदूकां सी, टैंक सी, गोलियां सी, बरूद सी, डांग सी, सोटे सी, वजदे पे सी। पर अज दा जिहड़ा हमला साडे ते हो रहा, वो सानूं कुछ तां दिस रहा, कुछ दिस ही नहीं रहा। असीं उन्हां शहीदां नूं याद कीता, असीं उन्हां नौजवानां नूं याद कीता जिन्हां ने अपणियां जानां कुर्बान कीतियां, धर्म की खातर कीतियां ना। उन्हां दे वास्ते तां गुरु की अजमत का सवाल सी, तो उन्होंने जाना वार दित्तियां। अज वो अजमत का सवाल साडे वास्ते कित्थे रह गया। एक कमेंट मैं पिछले दिन सोशल मीडिया ते पढ़िया, गुरु गोबिंद सिंह जी दे परताए। वो कमेंट पढ़ के कोई भी जज्बाती हो जाएगा, तो जिन्हें वो कमेंट लिखा उन्होंने वो खत्म भी कर सकता, कुछ भी कर सकता, क्योंकि ये अपने गुरु पिता के परताए ऐसी गल्लां नहीं सहारियां जांदियां। पता नहीं ये सरकारां क्यों सुत्तियां रहिंदियां ने, जां वड्डियां वड्डियां संस्थावां क्यों ऐसे सेंसिटिव मसलियां ते सुत्तियां रहिंदियां ने कि कोई एक निजी तौर के उत्ते कोई जज्बाती होकर कोई कार्रवाई करे। इस मसले की सीरीयसनैस नूं झाकिओ संगत जी। किस धड़ेबंदी च पै गए कि असीं अपने ही गुरु के खिलाफ खड़े हो गए। इन्हां हल्लियां नूं कौन समझेगा? ऐसी महानिंदा करते पे हैं। मैनूं तां लगदा ये लफज सुन के हो सकदा कोई शहीदी फौजां को होर इस तों वड्डी परलो ना ले आउण, क्योंकि असीं तां कुछ करन जोगे है नहीं। मैनूं काफ़ी लंबे समय तो टीवी के उत्ते सुनने वालियां संगतां जाणदियां होणगीਆਂ कि अज गुरप्रीत सिंह नूं की हो गया, ये क्यों इन्ना जज्बाती हो गया। जिवें संगत जी मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि मैं तो बोल भी नहीं सकदा जिहड़ी गल किसी ने लिख दी है गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के परताए, ना मैं तुहानूं दिखा सकदा, मेरी मजबूरी है। जबै बाण लाग्यो तबै रोस जाग्यो, तो गुरु कलगीधर पातशाह ने आप भी कह दिता सी। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई साडी परामारू जंग शुरू हो जाए। पर जे कोई ना सुधरे तो फिर कुछ भी करना जिहड़ा उस मजबूरी बन जाता है। सो मैं कौम दे सुहिरद ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇਗਾ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ? ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ। पिछले 5-4 सालों का इतिहास कोई लिखेगा, पंजाब का इतिहास लिखेगा, सिख कौम दी दुश्वारियां लिखेगा तो की लिखेगा? असी तो कुछ घड़ियां घड़ाए बोले बोलते हैं ना, सानू चिट्टी सिਉਂਕ लगती, जो चिट्टे कपड़े पा लेंदा सानू सिਉਂਕ लगन लग पैंदा। ये सारा कुछ ये सानू फीड किया गया, डाटा जो भरिया गया वो बोली जाते आपां।
चिट्टी वाले नूं नीले वाला नहीं चंगा ला, नीले वाले नूं केसरी वाला नहीं चंगा ला, केसरी वाले नूं काले वाला नहीं चंगा लग रहा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਾ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗਏ ਆ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ 84 ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਦਿਖਿਆ? ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਖਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਆਈਡਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ 1984 ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ, ਸਾਰੇ ਜੱਜ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ।
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਫਤਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 1978 ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੂੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ? ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ CBI ਕਰੂਗੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਲਮਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੋ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਵਕਤ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
इस साल मैं देख रहा कि होर भी शिद्दत दे नाल याद किया जा रहा उस चीज़ नूं। उस वक्त दे हमले दे बारे जो सिੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ हमला सी, साडे केंद्रीय स्थान ते हमला सी, उस नूं लैके असीं सारे जज्बाती हो जाने आ। जज्बाती होना भी कुदरती है, जिथे जज्बात जुड़े होण ते जे उत्थे सट मारी जाए तो फिर जज्बात भड़कदे ने। ये वखरी गल है कि कुर्सियां दे भुखे लोग जिहड़े ने वो अपनी कुर्सी दे वास्ते किसी दे भी जज्बात भड़का सकते हैं, किसी नूं भी किसी दे नाल लड़ा सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं। सो अजिहा हुंदा आया। अज जो मैं आप जी दे नाल गल करनी चाहुंदा कि कुछ अज दे समय दे विच जिहड़े साडे ते हमले हो रहे ने, कुछ उन्हां दे बारे सोचण दी। जून 84 च हमला होया, जिहड़ा सानूं दिखिया, योधिया ने उहनूं रिपैल कीता, बड़ा वड्डा कमसान होया। अज कुल दुनिया दे विच उस गल दी चर्चा है, वड्डे वड्डे पोस्टर जिहड़े ने संतां दे, शहीदां दे जिहड़े ने सारी दुनिया विच लगे होए ने। असीं अपने उन्हां शहीदां नूं, महापुरखां नूं याद करदे हां। उन्हां ने वक्त दे नज़ाकत नूं वेखिया, उहनूं देख के ते उन्हां ने जो कर सकदे सी उन्हां कीता, तां करके आपां उन्हां नूं याद करदे हां। ते एक होर भी गल है कि उस वेले दा हमला जिहड़ा सी सानूं दिख रिहा सी, उहदे च बंदूकां सी, टैंक सी, गोलियां सी, बरूद सी, डांग सी, सोटे सी, वजदे पे सी। पर अज दा जिहड़ा हमला साडे ते हो रिहा, वो सानूं कुछ तां दिस रिहा, कुछ दिस ही नहीं रिहा। एक बड़ी नैतिक जिम्मेवारी दे नाल ये सारियां गल्लां मैं अज आप जी दे नाल करनियां चाहुंदा, क्योंकि 6 जून लंघ गई तो फिर शायद असी फिर एक साल के वास्ते पोस्टपोन हो जावांगे कि फिर ठीक है अगली 1 जून नूं फिर आपां कुछ कौमी जज्बात की गल करांगे। पर इस बारी ये गल करन दा 2 मकसद ने मेरे कोल, जिहड़े कि एक तो कोविड-19 के दौरान जो कुछ सिख कौम ने कीता ते जो उसकी दुनिया भर दे विच प्रशंसा हो रही है, एक तो वो नुकता है जिहड़ा। दूसरा नुकता यह है कि जिहड़े अज साडे ते हमले हो रहे ने, उन्हां नूं कौन देखेगा। असीं उन्हां शहीदां नूं याद कीता, असीं उन्हां नौजवानों नूं याद कीता जिन्हां ने अपणियां जानां कुर्बान कीतियां, धर्म की खातर ही कीतियां ना। उन्हां दे वास्ते तां गुरु की अजमत का सवाल सी, तो उन्होंने जानां वार दित्तियां। अज वो अजमत का सवाल साडे वास्ते कित्थे रह गया, ये सानूं सोचना बनदा। घटनावां तो बहुत होईयां, आपां सारे जानदे आ, तुसीं सब मेरे नालों वध जानदे हो, पर मैं सिर्फ एक ध्यान तुहाडा दिवाउणा चाहुंदा। ना तो मैं कोई लीडर हाँ, ते ना ही मैं कोई इस गल दे विचों कोई मेरा निजी मुफाद है। सिर्फ एक कौमी दर्द समझ लीए, जां जदों सामने कुछ हुंदा देखीदा ते फिर औखा हुंदा चलना। बहुत सारियां गल्लां वापरदियां ने पिछले 2015 के आस पास, वो वेख्या आपां किन्नियां घटनावां वापरियां, कौमी जज्बा उदों भी भड़किया, पर फिर कोई सही सेध ना मिलने करके वो सारा कुछ धरिया धराया रह गया। ते उस तो बाद जो हो रहा है, मैं समझदा कि ये उदों भी खतरनाक है। कुछ लोग एक वखरे ही राह दे उत्ते तुर पे ने कि ये 1978 दोबारा तो इत्थे उलीकिया जा रहा है। एक कमेंट मैं पिछले दिन सोशल मीडिया ते पढ़िया, गुरु गोबिंद सिंह जी दे परथाए। वो कमेंट पढ़ के कोई भी जज्बाती हो जाएगा, तो जिन्हें वो कमेंट लिखा वो खत्म भी कर सकता, कुछ भी कर सकता, क्योंकि ये
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਸਾ ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਝਾਕਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੰਜੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਚ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਇਹ ਅਜੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਫਜ਼ੂਲ, ਐਸੀ ਮਹਾਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਲੋ ਨਾ ਲੈ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੁੱਸ ਜਾਗਿਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭਰਾਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਨਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ? ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਲਿਖੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ? ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੇਖੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੜਿਆਂ ਕਢਾਏ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ।
चिट्टी वाले नूं नीले वाला नहीं चंगा लगा, नीले वाले नूं केसरी वाला नहीं चंगा लगा, केसरी वाले नूं काले वाला नहीं चंगा लग रहा। ਅਸੀਂ एक दूजे दे नाल नफरत दे उत्ते खलो गए आके। अज गुरु गोबिंद सिंह जी दा धड़ा किहड़ा है, गुरु नानक साहब दा धड़ा किहड़ा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कौन खलोता है? कि साडी ये हालत वेख के उन्हां नूं दुख नहीं हो रहा होएगा कि ਇਹ पंजाब है जिथे नशियां दे विच गलतान हो गई दुनिया, करैक्टरलैस हो गए सारे। पंजाब दे विच ऐसियां खबरां पढ़ के कि जिथे सके भैण भरा उन्हां दे रिश्ते कलंकित हो रहे ने, सका प्यो अपनी धी दे नाल कुकर्म कर रहा। इन्हां दीयां जड़ां च आपां कदी गए आ? कदी सोचिया है क्यों हो रहा? साडे अंदर दी वासनावां नूं कौन भड़का रहा है? वो मीडिया भड़का रहा है, जिहदे बारे असीं कदी सोचते ही नहीं, क्योंकि असीं तां एक दूजे के खिलाफ सारा कुछ करन दा उस गल च ही बिजी है ना। मैं समझदा साडे नालों तो इंडियन आर्मी ने बड़ा वधिया स्टैप चुक्या। मैं तुहानूं छोटा जिहा वीडियो क्लिप दिखाउंदा। आज मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए। क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को? यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू? बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग, उसमें दिखाया जाता है कि गांव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाली के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को? ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें खोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। दुख तो इस बात है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा, किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है इसकी कंपनी ने और इससे मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहाँ मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज में पुलिस वाले हो, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आज ये वीडियो में यूनिफॉर्म एक ऑफिशियल स्टेटस के साथ बना रहा हूं। आप लोगों ने देश को मजाक समझा हुआ है क्या? फिल्म बनाने वालों, मूवी बनाने वालों, मैं चाहता हूं सरकार कोई एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्बलम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई औकात नहीं इन लोगों की इस टाइप का कोई खिलवाड़ करने की। और मुझे ऑफिशियली मेरे कर्नल साहब ने बोला है कि संदीप आप जाओ और इसको जो है सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज करो ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से लोग सरेआम यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेशनल एम्बलम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। और मैं आज जाके एफआईआर लॉन्च करने जा रहा हूं ऑफिशियली, ताकि ऐसे मूवी मेकर्स को पता चल जाए कि हिंदुस्तान बेवकूफ नहीं है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेज अपने देश के लिए सीने पे गोली खा सकती हैं तो तुम जैसे लोगों को सीधा करना भी जानती हैं लीगल लेवल पे। मैं अपने देश के यूथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं
कैसी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बहिष्कार करें। और प्लीज इनका मोटिव हल हो जाएगा। ये लोगों का मोटिव ये होता है कि इस टाइप की कंट्रोवर्शियल चीजें बनाएं, मीडिया में वो चीजें जाएं, और जब इनकी कंपनी का नाम लें तो लोग उनकी एप्स को डाउनलोड करें, इनके वीडियोस को देखें, ताकि ये पैसा कमा सके। आपको कसम है भारत माता की, आपको पैदा करने वाली जननी की, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आप एकता कपूर से जुड़ी किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोग्राम को नहीं देखोगे, इसका बहिष्कार करोगे, ताकि इन लोगों को समझ में आ जाए देश इनके हिसाब से नहीं चलता, ये देश के हिसाब से, जनता के हिसाब से चलेंगे और जनता के टेस्ट के हिसाब से ही मूवी बनाएंगे। बीइंग अ कमीशन्ड ऑफिसर, आई संदीप चोपड़ाना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफिसर, एएनओ इंडियन आर्मी विंग, सभी हिंदुस्तान के कैडेट्स को यह आह्वान करता हूं, ये अपील करता हूं कि एकता कपूर से जुड़ी किसी भी टाइप की ऐप को, मूवीज को, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स का बहिष्कार करें। और देश की जनता को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज ऐसे लोगों को आप बढ़ावा ना दें। ये लोग देश में अश्लीलता फैला रहे हैं। आए दिन रेप के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे लोग यूथ में, देश में, जवानों के बीच ऐसी अश्लीलता घोल रहे हैं, सेक्सुअल वीडियोस बना रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी को प्रोवोक कर रहे हैं कि ये भी जाएं और किसी के साथ सेक्स करें और रेप करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचें। इंडियन आर्मी ने केस किया है गलत पेशकारी करन दे करके। आर्मी ड्रेस की तोहीन हुई, उन्होंने केस किया ते शरेआम उन्होंने लानतां पाईयां ने कि अज साडे चों कोई लानत पा सकदा उन्होंने, ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े ਵੱਡੇ स्टार बने फिरदे ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? कि ये अगेंस्ट द नेशन नहीं है? इन्हां चीज़ों ते पाबंदी नहीं लग सकती। साडी जवानी साडी नेशन का हिस्सा नहीं, उन्होंने क्यों तबाह किया जा रहा? उहदे दिमाग 'ਚ सिर्फ काम क्यों भरिया जा रहा? उहदे दिमाग 'ਚ वाशनावां क्यों भरियां जा रही ने? ਜਿਹੜੇ स्टोरियां लिखते कि उन्हां दीयां धीआं भैणां इदां कुछ करदियां ने, उन्हां दीयां मावां ਇਹ कुछ करदियां ने, ਜਿਹੜੇ फिल्माउंदे ने कि उन्हां दे करदे ने कुछ, ਜਿਹੜੇ प्रोड्यूसर ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ प्रमोट करदे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ? ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, मैं कहना कौम नहीं, सारे इंडिया की जवानी को बर्बाद करते पे ने। जो वाशनावां भटकदियां ने, आपां जानते हैं, साइंस सारी जानती है कि एक लैवल के उत्ते आके फिर बंदा उहदा दिमाग इन्ना हो जाता, उन्होंने कुछ नहीं दिखता, उन्होंने सिर्फ वाशना दे विच गलतान हो जाता, तो फिर बड़े बड़े को कर्म होंदे ने। कि गुरु नानक साहब की धरती ते असीं सारा कुछ देखण वास्ते बैठे, असीं कुछ नहीं कर सकते। छोटे छोटे गल्लां दे उत्ते एक दूजे के खिलाफ केस करने वाले जेडे बहुत सारे जथेबंदियां बैठियां ने, कि इन्हां लोगों के खिलाफ केस नहीं कर सकते? कि वड्डियां वड्डियां साडियां संस्थावां, साडे सुप्रीम कोर्ट्स, कि वो फैसला नहीं लै सकते? जां वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते बैठे जेडे साडे वड्डे अहुदेदार ने, कि ये जेड़ा गंद भरिया जा रहा है, साडे दिमागां दे विच, साडे बच्चों के दिमागां 'ਚ गंद भरिया जा रहा है, साडे मोबाइलों के विच गंद भरिया जा रहा है, कौन बचाएगा? आपां गोलियां तो, डांगां तो, सोटियां तो बचा लांगे, इस अटैक तो कौन बचाएगा? कि असीं सुत्ते रह जावांगे? इहदी जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई कुछ भी समझा देगा सानू? संगत जी, सोचना सोचने का वेला है। जे ना संभले तो यह भी एक बड़ा वड्डा मगरमच्छ है, इन्हें साडे सिक्खी स्वरूप खा लिया। तुसीं वेख ही रहे हो, पिछले दिनों के सारिਆਂ ने वेखियां 84 ते उसके नेड़े तेड़े दे समय दीयां वीडियो देखियां। कोई बिना पग वाला दिखिया, कोई दस्तार तो बगैर दिखिया? ते अज दस्तार वाले किन्ने दिखते हैं, किन्ने % रह गए? ये सब कुछ कौन खा गया?
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਆਈਡਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ 1984 ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ, ਸਾਰੇ ਜੱਜ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੋ ਸਾਡੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜੂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਫਤਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਲੰਘਦਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਕੋਈ ਖੱਪਗ੍ਰੇਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿਲਾਰਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 1978 ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੋਈ ਜਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੂੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਕਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਵਾਰੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ?
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਖਰ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਭੜਕਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਗਾ ਅੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ CBI ਕਰੂਗੀ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਲਮਕਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ। ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਉਜੜਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕਾਣ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੱਭੂਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸੋ ਸੰਭਾਲੀਏ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ
ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੀ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਭਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अवले